الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔ وكل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولایتك یا علی یا علی یا علی، صلوات۔ اما بعد، قال عز وجل في محكم كتابه المجيد: وأصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شروع خالق کائنات کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تر تعریفیں اس رب العزت کے لیے کہ جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے پچھلے ہی ہفتے یہاں مجلس پڑھی تھی بعنوان غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، اور لوگوں کی فرمائش پر منتظمین کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی کہ اس عنوان کو اور تھوڑا آگے بڑھایا جائے، اس لیے آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ مشکل ہیں، ناممکن نہیں ہیں۔ اور پچھلی ہفتے کی مجلس میں جو 3 ذمہ داریاں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، وہ صرف میں آپ کے سامنے دہرا دوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ انسان خود اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرے۔ جب انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا، اپنے آپ کو تیار کر لے گا، تو اب ایک اسٹیپ آگے بڑھے گا۔ اب وہ اپنے گھر کو اس قابل بنائے گا کہ اگر امام اس سے یہ کہیں کہ میں تمہارے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں، تو اس کا گھر، میرا گھر اس قابل ہو کہ امام میرے مہمان بن سکیں۔ اور تیسری ذمہ داری میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ انسان اپنے بچوں کو ٹرین کرے۔ یہ تینوں ذمہ داریاں اگر ان کو بہت تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے تو ہر ایک ذمہ داری کے لیے کم از کم 5 مجلسوں کی ضرورت ہے، اگر بالکل ہی تفصیل سے بیان کی جائے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے آمادہ کرے، انسان اپنے گھر کو کیسا بنائے، اور انسان اپنے بچوں کو کیسے ٹرین کرے۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہم سب اس انتظار میں جی رہے ہیں کہ جب ہمارے مولا آئیں گے تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم بغیر تیاری کے جائیں گے، اگر ہم بغیر تیاری کے رہیں گے تو نقصان ہم اٹھائیں گے۔ ایک سوال کہ جو شاید ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آیا ہو، کہ میرے ذہن میں وہی سوال آیا ہے، ممکن ہے کہ وہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو کہ اب تک جس کی جتنی بھی عمر ہو چکی ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، ایک سوال جو ہر ایک کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اب تک جو میں امام کو پکار رہا ہوں، میں نے اب تک اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ میں نے اب تک اپنے امام کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو یہ وقت میرے لیے غنیمت ہے۔
माशाअल्लाह से हम सब ने 15 शाबान की शब को अरीजा लिखा इमाम को। अरीजा जो हम लिखते हैं उसमें सारे लोग जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो लिखते हैं, क्योंकि इमाम वक्त के इमाम हैं, जिंदा इमाम हैं, तो जो हमें परेशानियां होती हैं वो हम इमाम से बयान करते हैं। और हमारा ईमान और अकीदा यह है कि इमाम हमारी मदद करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि जब हम अरीजा लिखें सलाम करने के बाद इमाम को, तो इमाम से माफी मांगे? अब आप ये सोचेंगे कि इमाम से क्यों माफी मांगी जाए? हमने तो इमाम का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हम तो इमाम के मानने वाले हैं, फिर इमाम से माफी क्यों मांगी जाए? रिवायतों में मिलता है कि जब कोई इंसान, जब कोई इमाम का मानने वाला गुनाह करता है और जब उस मुहिब का नाम है आमाल इमाम के पास जाता है, तो मेरे इमाम, हमारे इमाम गिरिया करते हैं, हमारे इमाम आंसू बहाते हैं। यानी हम अरीजे में ये लिखें कि ऐ इमाम, हमारी वजह से अगर आपकी आंख में आंसू आ गए हों तो हम इसकी माफी चाहते हैं। ये मोहब्बत करने का एक तरीका है। जिम्मेदारियां बहुत है मैंने कहा, लेकिन उन जिम्मेदारियों पर अमल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक वो जिम्मेदारियां अमल में नहीं आएंगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इंसान अगर फकत सुनकर चला जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जब इन जिम्मेदारियों को अमल में लेकर आएगा तब इंसान को लगेगा कि हां, मैंने अपने इमाम के लिए कुछ किया है। चौथी जिम्मेदारी, अपने आप को आमादा करे। मैंने पहले क्या कहा? अपने आप को तैयार करे। अब यहां जो जिम्मेदारी है वो किस चीज के लिए तैयार करे? वो तो जनरल तैयार करना था जो पहली जिम्मेदारी थी। ये चौथी जिम्मेदारी जो है, अपने आप को कुर्बान होने के लिए तैयार करे। क्या मतलब कुर्बान होने के लिए? अब इंसान ये ना सोचे कि जब इमाम आएंगे तो दुनिया जैसी अभी है वैसी होगी। रिवायतों में मिलता है कि दुनिया जुल्म और जौर से बढ़ चुकी होगी। हमने आलिम दीन से सुना, अरबाब मिंबर से सुना कि आखिरी जमान जब आएगा, यानी आखिरी जमाना जब आएगा, तो इंसान के लिए जलता हुआ कोयला हाथ में रखना आसान होगा मगर ईमान को संभालना मुश्किल होगा। तो उस दौर में इंसान को अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या फकत जान की कुर्बानी? नहीं, माल की कुर्बानी भी। ये नहीं कि इंसान जब इमाम निदा दें तो इंसान अपने दुनियावी काम में मशगूल हो, लेकिन कुर्बानी का जज्बा इंसान के अंदर कैसे पैदा हो? कुर्बानी का जज्बा इंसान के अंदर पैदा कैसे हो? यह एक सवाल उभरता है। कुर्बानी का जज्बा इंसान के अंदर ऐसे पैदा होता है कि जब इंसान अभी से शुरू कर दे उस आदत को। और उसकी बेहतरीन मिसाल सदका है। जब कोई साहिबे जरूरत आपके पास आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाना। यानी आपने जब सदका देना शुरू किया, सदका देने में भी माल नहीं देखा जाता कि इंसान ने कितना माल दिया है, बल्कि यह देखा जाता है इंसान की नीयत क्या है। तो इंसान अगर अभी से अपने माल में से कुछ माल खुदा की राह में खर्च करेगा तो उसके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि जब इमाम आएंगे, इमाम कहेंगे ए मुझे बुलाने वाले, मुझे तेरे दौलत की जरूरत है, तो वो इंसान अपनी दौलत को इमाम के कदमों पर रख देगा।
یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان کی. انسان سمجھے اس چیز کو، عمل میں لے کے آئے. اچھا، اس کے بعد 5ویں ذمہ داری، انسان ہر وقت امام کے لیے دعا کرتا رہے. دعائے سلامتی امام پڑھتا رہے. دیکھیں، جب انسان سلامتی کی دعا کرتا ہے تو در اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. جب بھی ہم در اہل بیت سے مانگتے ہیں، اہل بیت ہمیں عطا کرتے ہیں. اگر ہمارے لیے اچھا ہو تو اہل بیت عطا کرتے ہیں، اچھا نہیں ہوتا ہے تو عطا نہیں کرتے ہیں. تو اب انسان جب امام کی سلامتی کی دعا پڑھتا ہے، یعنی جو ہم دعائے حجت پڑھتے ہیں، دعائے الہی عظمت بلا پڑھتے ہیں، جب انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، امام کی سلامتی کی دعا کو پڑھتا ہے، تو اس کے عوض میں امام ہماری سلامتی کی دعا کرتے ہیں. انسان دیکھے کہ وہ کس قدر اپنے آپ کو امام کے قریب کر سکتا ہے. یہ فقط جو 35 ذمہ داریاں ہیں، 35 یا 36 ذمہ داریاں ہیں، یہ کتابوں میں آئی ہیں. اس سے بڑھ کے کئی اور ذمہ داریاں ہیں امام کے لیے، لیکن یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کرے. ہر ذمہ داری انسان کے اپنے بس میں ہے. کیا انسان امام کے لیے اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا؟ کیا انسان اپنے آپ کو امام کے لیے کچھ ایسے کام نہیں کر سکتا کہ جو امام کو خوش کریں؟ 5ویں ذمہ داری یہ دیکھیں کہ امام کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈو اینڈ ڈونٹس. اچھا، جب پسند اور ناپسند کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ چیز آتی ہے کہ شاید بیان کرنے والا امام کے کھانے کی بات کر رہا کہ امام کو کھانے میں کیا پسند ہے. یہاں بات کھانے کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز امام کو خوش کرے گی، کون سے ایسے عمل ہیں کہ جو امام کو خوش کریں گے، کون سے ایسے عمل ہیں کہ جو امام کو ناراض کریں. اور ایک کامن اعمال ہے کہ جو امام کو یقیناً خوش کرتا ہے. وہ کون سا ہے؟ مجلس حسین کا برپا کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجلس حسین جب انسان برپا کرتا ہے تو یقیناً میرے مولا خوش ہوتے ہیں کہ یہاں میرے جد کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیونکہ خود امام اس انتظار میں ہے کہ کب حکم پروردگار ہو، میرا ظہور ہو اور میں اپنے جد کا بدلہ لوں. دیکھیں، میں نے کہا نا کہ کوئی ذمہ داری ناممکن نہیں ہے ہمارے لیے. مشکل ضرور ہے، مگر ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے. اس کے بعد انسان آگے بڑھتا ہے، 6ٹھی ذمہ داری کی طرف بڑھتا ہے کہ امام کا پیغام دنیا تک پہنچائے. جب پیغام دنیا تک پہنچانے کی بات آتی ہے تو ہر ایک کی زبان پر یہ آتا ہے کہ میں کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں، میں کوئی تقریر کرنے والا نہیں. امام کا پیغام پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان منبر پر بیٹھتا ہو. امام کا پیغام جس طرح سے جیسے ممکن ہو پہنچایا جائے. امام کے بارے میں لوگوں کو متعارف کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں. اور اگر لوگ سوال کریں تو ان سوال کا جواب دینے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. اور اس تیاری کے لیے ایک اور نقطہ آ گیا. اس تیاری کے لیے انسان کی ضرورت یہ ہے کہ انسان معرفت امام حاصل کرے. رسول کی جو حدیث من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر معرفت امام کے مر گیا تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے.
मारिफत इसलिए जरूरी है ताकि हम लोगों को इमाम के बारे में मुतारिफ कर सके, तारुफ करा सके हमारे इमाम कि हमारे इमाम क्या है। आजकल लोग ये सवाल करते हैं कि हमसे कहा जाता है कि इमाम को सलाम करो, हमें इमाम के सलाम का जवाब क्यों नहीं आता? इमाम के सलाम का जवाब अगर नहीं आता तो इसका यह मतलब नहीं है कि इमाम मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। इमाम मेरे सलाम का जवाब देते हैं, ये मेरी कोताहियां हैं कि जो इमाम के जवाब को मुझ तक आने के लिए रोक रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे गुनाह हैं कि जो दीवार बनकर मेरे इमाम की आवाज को मुझ तक पहुंचने के लिए रोक रहे हैं। गैबत का मतलब क्या है? इमाम गैबत में मतलब क्या है? एक बात यकीन से कहिए, अगर इस बज़्म में हमारे 12वें इमाम बैठे हों, क्या हमारी नजरें उन्हें देखेंगी? नहीं देखेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा इमाम हमें नहीं देख रहा है। यह हमारा अकीदा है कि अगर इमाम एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर करम हम पर से हटा ले तो हम फना हो जाएंगे। इमाम हमें देख रहे हैं, हमारी गुनहगार आंखें हैं कि जो इमाम को देख नहीं पाते। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से सवाल किया कि उस्ताद ये बताइए कि हमें हमारे 12वें इमाम नजर क्यों नहीं आते? तो उस्ताद ने कहा मुंह फेर कर खड़े हो जाए। वो शागिर्द उस्ताद का बहुत एहतराम करता था, मुंह फेर कर खड़ा हो गया। कहा क्या मैं तुम्हें नजर आ रहा हूं? कहा नहीं उस्ताद, आप मुझे नजर नहीं आते। कहा क्या इसका यह मतलब है कि मैं इस कमरे में, इस क्लास में मौजूद नहीं हूं? कहा आप मौजूद हैं मगर मुझे नजर नहीं आते क्योंकि मैंने अपनी पीठ आपकी तरफ करके रखी है। कहा यही चीज है, हमारे गुनाह हमारे और इमाम के बीच में दीवार है। इस दीवार को हटाने के लिए अमल की जरूरत है, एक्शंस की जरूरत है। जब हम तैयार होंगे इस बात के लिए तो खुदा की निदा आएगी, जिस इमाम का इंतजार था उसने ज़ुहूर कर लिया। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, इमाम आ गए, क्या किया तुमने मेरे लिए? या इमाम मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर मुझे बुला क्यों रहे थे? क्या जवाब होगा हमारे पास? कोई जवाब नहीं होगा। एक आखिरी जिम्मेदारी पेश करके आज की इस तकरीर को तमाम करता हूं। इमाम की गैबत के दौर में हमारा इमाम हमसे दूर है, गिरिया करे। क्यों गिरिया करे? इमाम तो जिंदा है। मिसाल दूं तो शायद यह बात वाज़ेह हो जाए। जब बेटी की शादी होती है तो बाप की आंख में आंसू क्यों आता है? क्या बेटी मर गई है? का नहीं, नजरों से ओझल हो रही है, नजरों से जा रही है। यानी अपने अल्फाज को समेटूं कि बाप की नजरों से गायब हो रही है। अब जब बाप की नजरों से गायब हो रही है, तकाज़े मोहब्बत यह है कि बाप की आंख में आंसू आए। हमारा इमाम कितनी सदियों से गायब है। तकाज़े मोहब्बत यह है कि इंसान को इमाम की मोहब्बत में आंसू आए। जब मोहब्बत इमाम में आंसू आएंगे तो जितनी जिम्मेदारियां हैं वो एक एक करके पूरी होती हैं। यह आंसू है जो इंसान के दिल को हल्का करता है। हम समझे तो सही कि हमारे इमाम भी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक मुहिब सलामत रहे, मेरा एक एक मुहिब मेरे साथ हो। इमाम की भी यही तमन्ना है। तो जब हम भी दिल में ये तमन्ना लेकर जी रहे हैं तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। बगैर तैयारी के कुछ नहीं हो सकता। मिसाल दे दो, इंसान जब हज और ज़ियारत के लिए जाता है, तैयारी करता है, बगैर तैयारी के कुछ नहीं होता। फर्ज किया अगर इंसान अपने वाजिब हज के लिए जा रहा है, उसको मक्के के अंदर दाखिल होना है, अगर उसने एहराम ही नहीं पहना मक्के के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। शराइत में यह है कि जब तुम खुदा के बैत में दाखिल होते हो तो हालत एहराम में दाखिल हो, एहराम नहीं होगा तो फिर वापस पलटना पड़ेगा, कहीं
شہید امام کے ساتھ ہونے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری کوئی تیاری نہ ہو، امام یہ کہے کہ یو آر ریجیکٹڈ، تم میرے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے، تب ہماری حالت کیا ہوگی؟ تب ہماری آنکھوں میں افسوسی کے آنسو ہوں گے۔ اس افسوسی کے آنسو سے بہتر ہے کہ انسان ابھی امام کی جدائی میں گریا کرے تاکہ انسان کا دل نرم ہو جائے اور انسان ایک ایک ذمہ داری پر عمل کر سکے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔